सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसीं देख रहे इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। डेली बुलेटिन की शुरुआत ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ने पंजाब तो साडे सहयोगी गुरकवाल सिंह बराड़ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हरजिंद ते सत श्री अकाल उन्हां दर्शकां नूं जो लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़दे जी। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨਾਗਿਰੀ महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत भारी मीह पैण कारण पंजाबी भरावां ਦੇ ट्रक फस गए ਤੇ ਉਹ डुब गए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? देखो जी, ਆਪਾਂ पूरे भारत की गल करिए तो भारत ਦੇ ਵਿੱਚ इस वार ਜਿਹੜੀ मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा चंगी रही है तो बहुत ज़्यादा मीह ਜਿਹੜੇ मानसून ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। सो जिस तरह तुसी गल कीती है कि किते किते इस बारिश ने इन्नियां वड्डियां समस्यावां खड़ियां कर दित्तियां हैं, जिस कारण आम लोगों को वड्डी परेशानी का सामना करना पै रहा। जे आपां हिमाचल की गल करिए, उत्तराखंड की गल करिए तो इत्थे बदल फटन नाल जिहड़ा भारी नुकसान भी होया, चट्टानां खिसकियां ते बहुत सारे लोगों का इस विच जानी नुकसान भी होया इस बारिश के कारण। सो पंजाब की जे आपां पर्टिकुलर गल करदे तां पंजाब दे विच जिस तरीके नाल पिछले दिनों के विच बिजली संकट वधिया सी, बिजली संकट कारण किसानां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ किते ना किते परेशानी आ गई सी, क्योंकि झोने नूं पानी लाउण वास्ते जिहड़ी बिजली पूरी ना होण कारण, जिहड़ा डीजल महंगा होण कारण उन्हां नूं किते ना किते इस चीज़ का आर्थिक नुकसान हो रहा सी। सो इस बारिश कारण जिथे जे किसानां दे चेहरे जिहड़े खिले होए ने ਉਹ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, तो उत्थे ही आम लोगों को भी जी भारी गर्मी है पिछले दिनी पंजाब च पै रही सी, तो इस बारिश ने एक बार आम लोगों के चेहरे उपर भी मुस्कुराहट लिया दी है। जी बराड़ जी, गल करते पंजाब की। पंजाब दे विच भी पिछे जे बहुत सारी बारिश पई है, वीडियोज़ भी देखने को मिलियां कि किस तरह लोग अपने मोटरसाइकिल उन्होंने डुब गए ने ते कई थाई अजिहा पानी खड़ गया कि मच्छर पलप रहे हैं, क्योंकि पंजाब दे विच इंडिया दे विच गर्मी का माहौल है। सो इस करके काफ़ी ज़्यादा बीमारियां का भी घर बनया होया। कि सेहत विभाग वालों कोई अजिही उपचार किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करन दे, जां फिर कुछ अजिही स्प्रे करन दे ताकि मलेरिया वगैरह ना फैले, चिकनगुनिया ना फैले? क्योंकि लुधियाना दे विच केसेस आए ने जी चिकनगुनिया दे। देखो जी, जो आप गल करते हैं कि जोड़ा पानी है, पानी के उपर जोड़ा खड़ा पानी है उसके उपर मच्छर ने पनपनाई है। तो सो जिस तरीके नाल बारिश हुई है, बारिश नाल पानी खड़िया, आम लोगों को भी सेहत विभाग वालों आगाह किया जा रहा कि वो अपने घरों के विच किसी किस्म का पानी खड़ा ना होण देण, चाहे वो टायर होण, खाली डब्बे होण जां कोई होर समान। कई बार की हुंदा असीं खाली कूलरां दे विच पानी खड़ा छड्ड दिंदे आ ते जिस दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਲਾਰਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। पर लगातार जिहड़ा हैगा सेहत विभाग वालों जिहड़ियां अपनियां टीमां उन्हां नूं सतर्क किया गया, उन्हां नूं ड्यूटी उपर लगाया गया कि वह इस तरह दीयां समस्यावां तो लोकां नूं पहलां ही जागरूक कर देण, तां जो लोग अपने घरां दे विच इस तरह दे पानी नूं खड़ा ना होण देण अते पूर्ण तौर ते सफाई रखण, तां जो पंजाब नूं जिहड़ा हैगा जां वड्डे शहरां नूं, मैट्रो सिटीज़ आ उन्हां नूं इस तरह दीयां बीमारियां तो बचाया जा सके। जी गल करते हैं जी बिजली समझौते की, क्योंकि खास करके किसान मोर्चे दे विच बैठे ने। बिजली बिलों का विरोध जिहड़े बिजली मते पास करन जा रही है सरकार, उन्हां दे विरोध दे विच भी बैठे ने, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो किसानां दी मंग है कि बिजली जिहड़े समझौते हैं उन्हां नूं रद्द किया जाए, जिहड़े बिजली बिल बन के आए ने। सो किहो जे समझौते हो रहे हैं कि सरकार किसानां दी मंगां नूं मन रही है? देखो, जो आप बिजली बिलों की गल करते हैं तो इत्थे केंद्र सरकार वालों जिहड़े बिल जिहड़े लोक सभा दे विच पास किए जा रहे हैं उन्हां दा लगातार किसानां वालों विरोध किया जा रहा है, चाहे संयुक्त मोर्चा होवे जां पंजाब दे किसान होण, उन्हां वालों लगातार इस बिलों के विरोध दे विच अपना संघर्ष जारी रखिया होया है। सो दूजे पासे जो आप पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब दे विच जिहड़े पिछले दिनी पिछली सरकार वालों जिहड़े समझौते होए सन PSPCL नाल, उन्हां समझौतिਆਂ बाबत भी पंजाब दे विच एक वड्डी जिहड़ी गल निकल के सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक बयान जिहड़ा जारी किया गया, जिसकी सोशल मीडिया के उपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उहदे विच कहा गया कि जो पिछली सरकार जो अकाली भाजपा सरकार सी, जिहड़े समझौते उन्हां वालों वड्डियां कंपनियां नाल, प्राइवेट कंपनियां नाल, थर्मल प्लांटां नाल कीते गए सी, उन्हां समझौतिਆਂ नूं रद्द किया जा रहा। सो इत्थे काफ़ी गल्लां निकल के सामने आ रही हैं कि 4.5 साल सरकार पहलां कित्थे सी, उन्होंने
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, 2021 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ? जी देखो, बिल्कुल कल लखा सिधाणा की 96 नंबर FIR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੁਗਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ
ਬਰਾੜ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗਲੈਡਸਬਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 170 ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਕਪੈਕਰਸ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 51 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੁਕੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ 10 ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੈਂਸਸ 2021 ਭਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।